سرزمین حضرت سید متوالے حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈنڈوتی میں ایک عظیم الشان جلسہ بعنوان عظمت غوث اعظم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ پروگرام 21 نومبر 2023 بروز منگل بعد نماز مغرب انعقاد کیا گیا۔ بمقام سنی جامع مسجد ڈنڈوتی میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن فخر گلبرگہ صوفی باصفا شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قبلہ نے فرمائی۔ اس جلسے سے خصوصی طور پر حضرت مولانا وسیم اکرم صاحب خطیب امام جامع مسجد ڈنڈوتی نے خصوصی خطاب فرمایا۔ اب میں جوانی کی منزل پر آ چکا ہوں، شادی کرنا ماں سے کہتا ہے اے امی جان اب میری شادی رچا دے، اب دلہن لا دے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، نہ بیٹا ڈگری کرا ہے، نہ بیٹا اسکول مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کبھی بیٹا کالج میں گیا ہے، نہ بیٹا کبھی کچھ پڑھا ہے، ارے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ماں باپ سے اعتراض کرنے پر راضی ہو گیا ہے، اے ابو جان شادی کرا تو ٹھیک ہے ورنہ بھاگ جاؤں گا۔ آج کا بچہ جب ایسا کر رہا ہے تو معاشرہ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں فلسطین کے ان تمام بچیوں پر قربان جاؤں بچوں پر کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو کر کے پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، گھر لٹا دیا، در لٹا دیا، پڑوسی لٹا دیا، جاندار لٹا دیا، سب کچھ لٹا کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا کا شکر ہے میرا بچہ یہودی کے ہاتھ پر قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے۔ اس لیے آپ بھی ذرا انتظام پیدا کریں، وہ اخلاص، وہ جگر لائیں، وہ دل اس میں بیٹھائیں کہ حضرت غوث اعظم کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو کم سے کم ان کی سیرت پر عمل بھی کریں۔ جب غوث اعظم جا رہے تھے ماں نے کہہ دیا بیٹا یہ 40 دینار تمہارے پگڑی میں سے لیا ہوں، اس لیے جب جاتے ہوئے جھوٹ کبھی مت بولنا۔ راستہ ایسا آیا کہ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ کچھ ڈاکو کے سردار تھے، کچھ ڈاکو تھے، وہاں ملنے کے بعد سارے لوگوں سے کہا تمہارے پاس کیا کہا کچھ نہیں، تیرے پاس کیا کہا کچھ نہیں، کہا تیرے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ وہ چھوٹا بچہ غوث اعظم ہے، وہ جاتے ہیں اور سردار کا ایک شخص ایک لشکر اٹھتا ہے اور جاتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، بچے بتا دے تیرے پاس کیا ہے۔ بچے کو جھوٹ بولنے رہا تھا، نہیں جھوٹ بولا، اے سردارے ڈاکو اگر تو آ چکا ہے تو سن لے میری بگلی میں میری ماں نے 40 دینار۔ غریب پرور ہے غوث اعظم، ہمارے رہبر ہے غوث اعظم، مہر منور ہے غوث اعظم، ہوئے ہیں جتنے غوث ہوں گے سبھی کے افسر ہے غوث اعظم۔ قدم ہے گردن پہ ہر ولی کے، قدم ہے گردن پہ ہر ولی کے، جہاں کے سرور ہے غوث اعظم، وہ باز اشرف شہر ولایت، باز اشرف پیر اور شرمیر غوث اعظم دستگیر کا اس میں مبارک آسمانوں میں تھا۔ وہ باز اشرف شہر ولایت، خدا کا مظہر ہے غوث اعظم، خدا کا مظہر ہے غوث اعظم، کمال ایمان و معرفت کی، کمال ایمان و معرفت کی بلندیوں پر ہے غوث اعظم، بلندیوں پر ہے غوث اعظم۔ ترنوی و شرمیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس شعر میں، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء، یعنی پیرانوی اور شرمیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے سرکار جہاں سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اولیاء انبیاء کے درمیان تھا۔ انبیاء کرام کے درمیان جس طرح سرکار کا مقام سردار انبیاء، تمام انبیاء کے سردار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اسی طرح غوث اعظم آپ کے مظہر عدم ہے، آپ کی شان کی جلوہ گاہ، سرکار کی شان کی جلوہ گاہ کا نام غوث اعظم جیسا بنانا چاہتا ہے، حضور غوث اعظم کے جیسا بنانا
मोहब्बत इख्तियार करे और ये भी चाहता है और ये भी आपसे बे इंतहा मोहब्बत करता है और इस वजह से मैं ये आपकी गुलामी भी इसे छोड़कर जा रहे हैं। हुजूर गौसे आज़म ने कहा कि अच्छा छोड़ कर जाओ, वो यहाँ है। फिर चंद दिन के बाद जब हुजूर बेटे की मोहब्बत याद आई, माँ अपने बेटे को देखने के लिए कई दिनों के बाद जब गौसे आज़म के पास आई तो सबसे पहले बेटे को देखा कि बेटा जो है पानी के साथ रोटी, सूखी रोटी जो है वो खा रहे हैं। ये देखकर माँ मचल गई, तड़प गई। मैंने सोचती थी कि जब ये बड़े घराने वाले के पास होगा और सादाती इकराम के पास होगा और ये उसी से मोहब्बत भी करता है और यहाँ वो खाता भी होगा, पीता भी होगा, अच्छा तंदुरुस्त भी होगा, इसलिए कि वो जिक्र अस्कार की वजह से और उन्होंने वज़ाइफ करने की वजह से एकदम लाकर कमजोर नातवा हो गया था, कमजोर हो गया था। माँ देखकर ललच गई और माँ की ममता जो है तड़प गई और फिर उसके बाद हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में गई। क्या देखते हैं हुजूर गौसे आज़म दस्तरखान पर है कि अब बर्तन आप जो हाथ धो रहे थे और जब दस्तरखान पर मुर्ग मुसल्लम की हड्डियां पड़ी, हड्डियां जो अगर नहीं सुधरा तो क़यामत तक वो बच्चा सुधर ही नहीं पाएगा। सुन लीजिए, अगर वो बच्चा जवानी पर जब आ जाता है, बाप से कहता है गुजार अब मैं जवानी की मंजिल पर आ चुका हूँ, शादी करा दे। माँ से कहता है रे अम्मी जान अब मेरी शादी रचा दे, अब दुल्हन ला दे, अब कोई चारा नहीं है। न बेटा डिग्री करा है, न बेटा स्कूल मदरसे में पढ़ा है, न कभी बेटा कॉलेज में गया है, न बेटा कभी कुछ पढ़ा है, अरे कुछ पढ़ा ही नहीं है। माँ बाप से एतराज करने पर राजी हो गया है, बुजान शादी करा तो ठीक है वरना भाग जाऊंगा। आज का बच्चा जब ऐसा कर रहा है तो मुआशरा क्या होगा। मैं कहता हूँ फलस्तीन के उन तमाम बच्चियों पर कुर्बान जाऊं, बच्चों पर क्या छोटे छोटे बच्चे शहीद होकर के फिर भी कहते हैं घर लुटा दिया, दर लुटा दिया, पड़ोसी लुटा दिया, जानदार लुटा दिया, सब कुछ लुटा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मौला का शुक्र है मेरा बच्चा यहूदी के हाथ पर कत्ल हुआ है, शहीद हुआ है। इसलिए आप भी जरा इंतजाम पैदा करें, वो इखलास, वो जिगर लाए, वो दिल इसमें बैठाए। हजरत गौसे आज़म की सीरत को जब पढ़ते हैं और जब सुनते हैं तो कम से कम उनकी सीरत पर अमल भी करें। जब गौसे आज़म जा रहे थे, माँ ने कह दिया बेटा ये 40 दिनार तुम्हारे बगली में से लिया हूँ, इसलिए जब जाते हुए झूठ कभी मत बोलना। रास्ता ऐसा आया कि वहां जाने के बाद देखा कि कुछ डाकुओं के सरदार थे, कुछ डाकू थे, वहां मिलने के बाद सारे लोगों से कहा तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं, तेरे पास क्या है, कुछ नहीं, कहा तेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। वो छोटा बच्चा गौसे आज़म है, वो जाते हैं और सरदार का एक शख्स एक लश्कर उठता है और जाता है गौसे आज़म की बारगाह में, बच्चे बता दे तेरे पास क्या है। बच्चे को झूठ बोलने लगा था, नहीं झूठ बोला, ऐ सरदारे डाकू अगर तू आ चुका है तो सुन ले, मेरी बगली में मेरी माँ ने 40 दिनार मुझे सील के दे दिया। अगर नहीं सुधरा तो क़यामत तक वो बच्चा सुधर ही नहीं पाएगा। सुन लीजिए, अगर वो बच्चा जवानी पर जब आ जाता है, बाप से कहता है गुजार अब मैं जवानी की मंजिल पर आ चुका हूँ, शादी करा दे। माँ से कहता है रे अम्मी जान अब मेरी शादी रचा दे, अब दुल्हन ला दे, अब कोई चारा नहीं है। न बेटा डिग्री करा है, न बेटा स्कूल मदरसे में पढ़ा है, न कभी बेटा कॉलेज में गया है, न बेटा कभी कुछ पढ़ा है, अरे कुछ पढ़ा ही नहीं है। माँ बाप से एतराज करने पर राजी हो गया है, बुजान शादी करा तो ठीक है वरना भाग जाऊंगा। आज का बच्चा जब ऐसा कर रहा है तो मुआशरा क्या होगा। मैं कहता हूँ फलस्तीन के उन तमाम बच्चियों पर कुर्बान जाऊं, बच्चों पर क्या छोटे छोटे बच्चे शहीद होकर के फिर भी कहते हैं घर लुटा दिया, दर लुटा दिया, पड़ोसी लुटा दिया, जानदार लुटा दिया, सब कुछ लुटा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मौला का शुक्र है मेरा बच्चा यहूदी के हाथ पर कत्ल हुआ है, शहीद हुआ है। इसलिए आप भी जरा इंतजाम पैदा करें, वो इखलास, वो जिगर लाए, वो दिल इसमें बैठाए। हजरत गौसे आज़म की सीरत को जब पढ़ते हैं और जब सुनते हैं तो कम से कम उनकी सीरत पर अमल भी करें। जब गौसे आज़म जा रहे थे, माँ ने कह दिया बेटा ये 40 दिनार तुम्हारे बगली में से लिया हूँ,
اس لیے جب جاتے ہوئے جھوٹ کبھی مت بولنا. راستہ ایسا آیا کہ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ کچھ ڈاکوں کے سردار تھے, کچھ ڈاکو تھے, وہاں ملنے کے بعد سارے لوگوں سے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ چھوٹا بچہ غوث اعظم ہے, وہ جاتے ہیں اور سردار کا ایک شخص ایک لشکر اٹھتا ہے اور جاتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں. بچے بتا دے تیرے پاس کیا ہے. بچے کو جھوٹ بولنے رہا تھا, نہیں جھوٹ بولا. اے سردارے ڈاکو, اگر تو ہار چکا ہے تو سن لے, میری بگلی میں میری ماں نے 40 دینار مجھے